Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. رب شرف وضع.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها استلوا الصلاة رحمكم الله سو صفوفكم اعتدلوا صلي الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah al-azim ya karim daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أصل الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم يا فارق الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah dan pemirsa YMA TV Palembang official serta TPRI Sumsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu 19 Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Maret 2025 Masehi, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ki Agus Muhammad Husni Tamrin Yunus yang akan menyampaikan ceramahnya dengan tema doa tanda lemahnya hamba. Kami informasikan kepada para jamaah yang ingin bertanya terkait pembahasan akan di akhir ceramah nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, silakan menuju mikrofon yang telah disediakan dengan menyebutkan nama, alamat, dan pertanyaan. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Ala hadinnya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami himbau kepada para jamaah, bagi yang belum berniat iktikaf, silahkan untuk meniatkan iktikaf, dan untuk keamanan barang berharga milik jamaah silahkan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Hadirin para jamaah dan pemirsa YMA TV serta TPRI Sumsel yang dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah bersama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ki Agus Muhammad Husni Tamrin Yunus. Kepada Ustadz, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala huwallazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini hari ke-19 kita dipertemukan kembali di Masjid Agung ini. Sebelum kita lakukan ceramah ini atau pengajian ini atau cawisan ini, mari bersama kita dahului dengan membacakan surat Al-Fatihah untuk muassis dan guru-guru kita yang sudah mendahului kita, terkhusus abah kita, kiai kita, Kiai Haji Muhammad Zain Syukri bin Hasan Syukur. Bi annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan semua kita sudah niat i'tikaf. Saya tidak mengulangi lagi. Bapak saudara, mari kita awali juga dengan istighfar. Kosongkan hati kita, karena kita adalah seorang hamba yang salah satu tanda hamba itu adalah bodoh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal-azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak saudara, bersyukur kita di hari ke-19 ini, mudah-mudahan semua amal kita meningkat tajam. 2 minggu yang lalu di Rabu saya sudah sampaikan ada 10 amalan yang mudah-mudahan semua amalan itu bisa kita amalkan. Sekedar mengulang bagi yang tidak hadir 2 minggu yang lalu, 10 amalan itu yang pertama adalah asyam. Sampai sekarang kita masih siam. Tapi kita ingin sesuai dengan apa yang kita sampaikan di waktu itu, bahwa siam kita, puasa kita tidak mau seperti waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, waktu berkeluarga. Sudah harus siam kita dengan siam yang tidak lagi awam, tapi siam atau puasa yang istimewa. Puasa yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholat malam kita lakukan, baca Quran, mungkin sudah ada yang 2 kali tamat atau 3 kali tamat, ya, alhamdulillah. Kemudian kita ingat kepada Allah, az-zikir selalu kita lakukan. Nah, yang kelima adalah ad-doa. Dari 10 amalan ini saya mengambil satu lagi, yaitu ad-doa. Hari ini judulnya kita doa adalah tanda kelemahan hamba. Ya, jadi kenapa kita sebut doa? Nanti kita bahas. Yang berikutnya adalah sedekah. Mudah-mudahan kita selalu mengamalkan ini. Prinsipnya sedekah jangan sampai kita menunggu kaya, karena sedekah bukan soal kaya. Seberapa yang bisa kita berikan itu untuk kita. Sudah saya gambarkan 2 minggu yang lalu, kalau Bapak punya 10.000, Bapak kasihkan 5.000, itu sudah hebat sekali. Dibanding orang yang 5 juta punya, dia kasih cuma 100.000. Bapak bisa memberikan separuh dari yang dia punya, tapi yang 5 juta hanya sebagian kecil saja. Padahal kita cuma 5.000, dia 100.000, tapi nilainya besar yang 5.000 dibanding 100.000. Itu cara bersedekah. Maka jangan takut-takut untuk mengeluarkan, ya, sedekah. Silaturahmi alhamdulillah. Nah, ini yang agak berat, ghaddul basar. Mudah-mudahan kita terlindungi semuanya dan Allah ampuni kita. Kemudian jaga lidah, mudah-mudahan kita banyak lisannya membaca Al-Quran di bulan ini dan nanti mudah-mudahan seterusnya. Dan berikutnya adalah i'tikaf. Jadi kita ambil di hari ini, yaitu ad-doa. Ad-doa alamatu du'fil ibad. Bapak-bapak, saudara-saudara, doa itu menurut bahasa, istilah saja, menurut bahasanya itu hanya permohonan, rojaan, tolaban. Contohnya astaghfirullah, itu kan mohon ampun, minta ampun, istighfar.
Cuma wong kita galak ngobah. Nyebut sebut itu rupanya ada hal yang pengen kita sebut tuh, yaitu istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah itu talabul maghfirah. Artinya bermohon, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti secara istilahi kita besarkan lagi bahwa seorang hamba ketika dia berdoa, ada permohonan, ada permintaan, ada yang diharapkan. Kepada siapa dia berdoa? Itulah mohon ampun, mohon apa saja itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara garis besar doa itu seperti itu. Apakah ini sudah kita lakukan? Ada enggak yang enggak berdoa? Bapak Saudara, doa ini adalah satu hal yang perlu kita lakukan sehingga nanti dia menjadi tanda lemahnya kita. Doa tidak mesti ketika kita hanya butuh. Doa itu adalah bagian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hamba hendaklah dia berdoa. Ud'uni astajib lakum. Doalah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan kabulkan. Ya Rabb, ketika kita berdoa, maka ada hal yang harus kita fahami. Yang pertama, kapan kita harus berdoa? Kapan kita harus berdoa? Ternyata doa di tempat atau di waktu yang disebut dengan waktu mustajab ini afdol. Banyak tak? Apakah banyak waktu-waktu yang itu mustajab untuk kita berdoa? Wah, banyak sekali. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu. Untuk itu hari ini juga kami akan kasih tahu. Ada beberapa yang kami sudah lingkari Bapak supaya kita semua ini dapat paham ya kapan itu kita berdoa. Berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kasih kok. Nah, kapan? Sekarang di waktu bulan Ramadan. Banyak ketika bulan Ramadan, bulan ini, kita tidak memanfaatkan waktu yang mustajab. Waktu itu adalah sebelum berbuka. Orang berbuka itu kan menghadap itu bukan main itu. Kepingin sekali ini sudah. Tapi manfaatkan itu. Saya pernah dengan orang Nigeria. Ketika itu kami biasa-biasa saja. Kira-kira nusa setengah jam sebelum berbuka. Mereka pada angkat tangan berdoa. Sementara jamaah ada yang menyiapkan untuk berbuka. Saya kebetulan kecil-kecilan kita beri laban untuk bersedekah. Saya tanya, Ustaz, ente lagi ngapain? Wah, ada waktu mustajab. Dia ngomong, ini waktu yang mustajab. Oh, komat Kamis dia terus. Nah, ini ada hal yang kadang kita tidak tahu. Maka saya sampaikan nih, sebelum berbuka itu waktunya mustajab. Waktu untuk berdoa. Dan sebelum sahur. Ini ketika kita di bulan Ramadan. Secara umum di waktu malam. Di waktu malam.
Kalau dalam 1 tahun itu ada 5 malam. Malam nisfu Sa'ban sudah berlalu. Malam 1 Rejab sudah berlalu. Tinggal nunggu malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Bapak saudara-saudara, kalau ini kita cermati, kita tidak tinggalkan itu. Nah kemudian ada lagi nggak waktu-waktu yang mustajab itu? Kita sudah paham tuh, ketika sujud, ya, kemudian ketika hujan. Nah, yang begini itu waktunya. Terus ada nggak tempatnya? Ada. Tempat yang mustajab itu tertunjuk. Di mana? Di Makkatul Mukarramah wa Madinah Al-Munawwar. Di Madinah di Raudhah, tempat. Di Mekah di Arafah, di Musdalifah, Mina, Masjidil Haram. Di Masjidil Haram di Hijr Ismail, di Multazam, Rukun Yamani, semua di situ. Kemudian di Sofa, di Marwah. Jadi kita nak ke sana dulu, yuk ke sana, kita kejar ke tempatnya. Kita kejar ke tempatnya. Artinya ketika ini sudah kita fahami Bapak Saudara, hendaklah ketika itu kita manfaatkan waktu kita untuk berdoa. Orang ke Mekah untuk umroh dia manfaatkan itu. Kita yang di sini, ketika kita faham, kita tahu dengan waktu-waktu mustajab tadi, termasuk sambil menunggu imam itu. Sambil menunggu imam. Kami pernah sama seorang dokter dari Prancis. Dia lakukan itu. Saya tanya, Ustaz, Pak Dokter, antum lihat itu gimana? Itu di Madinah. Dia lakukan, dia katakan seperti itu. Wah, ini orang menggunakan kesempatan itu sebelum iqamat. Apa kerja kita waktu itu? Kata orang Arab, alwan, banyak kerja kita. Ada yang baca Quran bagus, ada yang wirid bagus, tapi ada yang lain-lain. Ada yang lain. Yang lain-lain ini itu perhatian. Bapak Saudara, ketika saya katakan ini, artinya kita sudah mulai masukin. Semua kita berdoa. Apa yang saya maksud dengan ad-du'a alamatu du'fil ibad? Aba Zain Allah yarhamu wa yaghfir lahu, dia katakan bahwa hamba itu cirinya 4. Dia lemah, dia bodoh, dia fakir. Lemah, bodoh, fakir. Dia tidak punya, dia tidak kuat, dia lemah, dia bodoh. Kalau ad-du'a alamatud du'fil ibad, doa adalah tanda seorang hamba yang lemah. Nah, orang yang lemah selalu meminta kepada yang kuat, selalu meminta kepada yang memberi. Jadi kenapa kita harus berdoa? Karena kita merasa lemah. Karena kita merasa lemah. Untuk itu seorang hamba, ini ada yang ngomong kalau tidak berdoa sombong.
Ketika seorang hamba tidak lakukan hanya untuk berdoa, di dalam dirinya nah ada kata itu sombong. Kenapa bisa demikian? Karena kadang-kadang dia berpikir dengan akalnya. Ngapain aku minta? Aku sarjana ini, aku belajar dari pagi sampai malam. Aku kayo ini, aku berdagang, aku cari duit mulai dari pagi sampai malam. Bukan karena Allah, karena diriku. Ketika dia katakan karena diriku, maka dia tidak mau berdoa, dia sombong. Dan ketika itu Tuhannya hilang. Padahal yang membuat dia kaya, yang membuat dia bisa, yang membuat dia tahu, itu adalah Allah yang alim kalau dia berpengetahuan. Allah yang ghani, karena Allah dia kaya, tidak pernah miskin, dia kasihkan. Kau sekarang jadi orang kaya ya, begitu cara memahaminya. Bapak saudara-saudara, jadi doa ini penting, itu sebuah pengakuan. Saya kasih contoh. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolongilah kami. Tolongi Pak, agar selalu ingat kepadamu. Dan tolongi juga kami agar selalu bersyukur. Dan tolongi kami agar selalu bisa beribadah sebaik-baik ibadah untuk menghadap. Jadi yang berzikir, yang dia sholat, yang dia bersyukur, itu bukan karena dirinya. Karena Allah tolongi dia bisa berzikir, maka dia akan bersyukur. Alhamdulillah, sebab di sana ada kawannya yang tidak sempat berzikir. Dia bersyukur. Bersyukurnya dia itu karena tolongan Allah. Dia minta, ya Allah, tolongi aku ya Allah. Maka minta tolong itu, berdoa itu tidak harus di waktu kepepet. Ilmu kepepet. Kapan kita terasa itu sangat lemah? Ketika kepepet. Contohnya buntu. Kalau buntu, pecah kaki jalan keluar. Ya Allah, nah nyebut Allah dia. Mak mana ini? Tuhan tunjuk seseorang. Fulan. Tuh, orang lagi butuh. Kakek itu datang dengan kau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Haji, aku ini. Oh, ya. Waktu itu ditolonglah oleh si kaya yang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan main. Dia merasa bahwa yang kaya tadi menjadi bagian yang sangat hebat di dalam kehidupannya. Ini karena buntu tadi. Nah, dia lupa bahwa yang meletakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia puji, "Woi Pak Haji, kalau dak Pak Haji sagonya anakku, dak terbayar tadi atau dak makan aku." Nah, yang jadi Tuhan siapa? Uang yang disebutnya tadi jadi Tuhan. Tuhannya kemana? Padahal waktu dia kepepet, dia ngomong apa? Ya Allah, ya Allah. Bahkan tolongilah aku ya Allah. Ketika itu ada orang yang nolongnya, orang itu jadi Tuhan. Lah, bukan itu. Maka doa ini menjadi alamat, menjadi tanda
Itulah tanda kita yang lemah. Itulah tanda seorang hamba bahwa dirinya tidak bisa apa-apa. Nah, ujian dia minta, ya Allah tolongilah aku biar lulus. Nah, apa baik dia minta. Maka bukankah itu menjadi salah satu tanda bahwa dia seorang hamba yang sangat lemah? Bapak-bapak, saudara, ketika ada pengakuan, kemudian kita minta, itu ada pertalian antara seorang yang meminta dengan yang dipinta. Ada pertalian antara seorang hamba dengan yang dia sembah. Pengakuannya seperti itu. Kalau ini tidak terjadi, maka orang berdoa kadang-kadang dengan hafalan saja. Bukan karena dia merasa lemah, tapi karena hafalan. Dia ngerti isinya apa, dia minta yang itu. Bapak saudara yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah ketika kita berdoa ada tata caranya. Yang pertama, ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia berlindung dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia baca basmalah atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia puji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dia buka dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa pakai salawat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah babullah, pintu masuk ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Baru dia minta, ya Allah, apa yang diminta, apa yang dihajatkan, sebutkan. Baru dia tutup dengan sholawat. Wassallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alaihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillah. Itu baru tata cara. Kita semua sudah paham. Kita lakukan itu. Tapi ketika ini kita tambah tahu dan kita tahu bahwa kita lemah, maka hal ini menjadi bagian daripada antara seorang hamba dengan yang disembah, ada pertaliannya. Oh, rasanya bukan main. Kebutuhan itu didengar oleh yang memberikan. Bapak saudara-saudara yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya di dalam berdoa, ketika ada yang diijabah, hendaklah kita juga punya catatan. Nah, alhamdulillah dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan, kita rame-rame Pak, waktu bulan Rajab dijawab dah oleh Allah. Dijawab kita sampai bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Barokahnya kita enggak tahu, tapi kita disampaikan di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Sya'ban berlalu, kita masuk Ramadan. Siapa yang bersyukur? Siapa yang menyampaikan kita kepada Ramadan? Allah subhanahu wa ta'ala ballaghana fi hadzal syahr Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan kita. Artinya kabul atau tidak? Di sudut disampaikannya kita ke Ramadan itu bukti bahwa Allah menjawab. Bersyukur. Nah, baru di amaliyah-amaliyah Ramadan kita terus minta. Bapak saudara yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berbicara du'ful ibad, merasalah diri kita ini sebagai seorang yang lemah. Makanya kita perlu berdoa. Doa apapun yang Bapak keluarkan itu tanda Bapak butuh, Bapak punya hajat, Bapak itu lemah.
mintalah kepada yang kuat, mintalah kepada yang memberi, jangan kepada siapa-siapa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Allah engkau menyembah, kepada Allah kamu mohon pertolongan. Wa idzasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kamu dapatkan sesuatu itu karena Allah terlihat jelas bahwa Dia yang menjawab itu semua. Sebaliknya, kalau tidak terjawab atau belum terjawab bagaimana? Husnuzon jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz pernah berdoa yang belum terjawab? Ya. Saya sudah lama berdoa, Pak. Tapi belum dijawab. Kenapa? Karena kami sadar itu belum baik buat kami. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Ya Allah, saya sudah ke tanah suci, saya sudah ke sini, tapi belum ke Aqsa. Kapan giliran saya? Ini ajaran Abah Zain. Kalau ada sesuatu kau hajat, tanya kepada Allah, ya Rob, kapan giliran saya? Dan saya yakin satu saat Allah akan ijabah itu. Nah, kita tidak boleh iri. Ketika hal yang sama, saya menjadi pembimbing waktu itu, pada umroh. Terus yang dibimbing sekarang sudah berangkat ke Aqsa. Karena itu baik buat dia. Maka bab doa ini ketika ada yang terjawab dengan yang belum terjawab adalah husnuzon kepada Allah. Jadi baik sangka kepada apa yang dijawabnya dan apa menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bapak saudara yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang bab ini tapi waktu tidak mengizinkan. Nah, maka saya potong nih. Bapak saudara, nanti di akhir saya kasih hadiah ini karena kita selalu ada majlis, ya. Di masjid ini saja itu satu harinya 5 majlis, dan di mana-mana kita sering pergi ke majlis. Itu sangat hebat, lakukan itu terus menerus. Tapi kita minta ilmu yang kita dapatkan supaya jangan nggak manfaat. Ketika itu kita juga berdoa supaya hati ini yang kadang-kadang tidak tenang menjadi tenang. Jadi khusyuk dia. Kita berdoa, ya Allah, supaya nafsu ini juga jangan selalu tidak puas. Kemudian kita berlindung kepada Allah supaya doa kita jangan tidak didengar. Apa doanya ini? Ikuti Bapak ya. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ini artinya dok saya ikuti. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Ini doa mohon perlindungan dari ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk karena banyak godaan. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak Engkau kabulkan. Jadi kita minta doa supaya dikabulkan. Nah, ini saya hadiahkan kepada Bapak, nanti ambil saja di sini, di bagian sini ngambil yang di bagian sini ambilnya di sebelah sini. Tidak usah berebut. Jadi kalau saya ngomong ajastukum, jawabnya qabiltu. Ajastukum. Alhamdulillah. Ini saja, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini meneruskan yang kemarin tentang doa. Semua kita nanti bisa selalu berdoa dan kita merasa bahwa diri kita lemah dan kita dikuatkan oleh Allah, diberikan oleh Yang Maha Pemberi. Demikian Bapak-bapak saudara, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala
dan lewat ini kami mohon maaf dari apa segala kekurangan dan mohon ampun kepada Allah dari apa yang menjadi kesalahan yang kita sebut dengan afun. Allah Subhanahu wa Maha Pemaaf. Demikian, al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kami membuka sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya dan menuju mikrofon yang telah disediakan dengan menyebutkan nama, pertanyaan, dan asal. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latif Pak dari Kenten. Ada yang ingin kami tanyakan Pak Ustaz, tentang tata cara doa yang biasanya kita mengikuti misalkan imam atau orang yang berdoa. Tapi pada waktu yang berdoa itu dengan cara yang cepat, kemudian juga dengan suara yang begitu kuat. Apakah ini sesuatu yang diperbolehkan Pak Ustaz? Doanya terlalu cepat sampai kita juga tidak khusyuk, kemudian juga dengan suara yang keras Pak Ustaz. Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, kalau kita sedang katakan sedang jalan atau juga sedang menaiki kendaraan, apakah kita juga boleh berdoa dengan tidak membaca misalkan auzubillah kemudian juga alhamdulillah, tapi kita langsung berdoa hanya mengucap Allah 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 permintaan kita atau istighfar saja, astagfirullah astagfirullah. Mungkin hanya itu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Baik Bapak-Bapak, yang pertama saya akan jawab, doa keras atau lembut? Lembut saja. Ya, sudah pakai mic. Keras boleh nggak? Boleh. Terus cepat-cepat, mungkin hafalan sudah biasa dan kita semua sudah paham. Jadi cepat lambat itu bukan problem. Keras bukan problem. Boleh. Yang problem hati kita supaya menjadi orang yang hajat, yang butuh. Sekarang kita dipimpin. Memang ada yang secara umum doa itu terpimpin supaya rato. Kalaupun ada yang sudah kita ketahui dari yang memimpin tidak sesuai dengan kita doanya, maka kita tambah sendiri dengan cara kita. Akor Pak? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak pakai yang urutan tadi gimana? Tidak boleh? Boleh. Boleh Pak. Tapi kan sudah ada aturannya. Nah, kalau kita ikut aturannya kan makin akan lebih sedap. Kalaupun tidak, apa dilarang? Tidak. Cuma yang punya prioritas nak ngabulkan atau tidak dikabulkannya itu siapa? Yang kita minta. Jadi itu perlu kita sikapi. Selama kita baca, lakukan yang ada. Terima kasih. Baik, apakah masih ada para jamaah yang ingin bertanya? Kami persilakan menuju mikrofon yang telah disediakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haryono dari Jakabaring. Boleh itu. Saya ingin bertanya mengenai terkabulnya doa tadi. Ya. Seperti ini kita kan dalam berdoa itu mengharapkan bahwa doa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian kita ambil contoh misalnya saya ada hutang, saya ada hutang, kemudian saya berdoa kepada Allah SWT agar Allah bukakan pintu rezeki sehingga saya dapat rezeki yang luas, berkah, melimpah, saya dapat melunasi hutang saya. Kemudian di tengah jalan mungkin saya karena mungkin doa saya ini belum dikabulkan, saya ini di tengah jalan saya ini menghubungi saudara atau teman untuk minta tolong, itu gimana Tad? Apakah itu
bagian dari perwujudan doa atau malah mengurangi ketergantungan atau lemahnya kita itu terhadap di mata Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa santri ketika dia libur pulang kemudian habis bekal orang 5, katakanlah dia ke masjid ini misalnya, kemudian dia kompak berlima ini, kita habis bekal ini, gimana nih caranya? Kalau gitu kita minta, tapi jangan semuanya, hanya satu saja. Dia sit, sit. Nah, namanya A misalnya, kau yang besok minta-minta, karena yang paling cepat itu minta-minta kan, artinya minta kepada yang lain lah. Pada itu nangislah si A ini, ya sujud terus, ya Allah aku belum pernah ya Allah melakukan ini, ya Allah. Dia tangis itu. Apa kejadiannya? Sebelum terbit matahari, sebelum dilakukan perlakuannya untuk mengemis, datang perintah dari pemerintah. Cari di sana ada 5 orang yang lagi butuh. Nih bawa ponjen. Waktu itu masih nama ponjen, Pak. Ya, ponjen, paham enggak ponjen? Nah, tempat naruh duit itu ya, sekarang enggak katik lagi kali ponjennya. Kasihkan ke 5 itu. Datanglah utusan pemerintah ini ke masjid. Sini. Lihat, ada nama si fulan? Ada. Ada apa, Pak? Saya utusan dari pemerintah. Kamu berlima? Ya. Ini ponjen. 1, 2, 3, 4, 5 untuk kawanmu. Untuk bekal kamu. Kalau kurang nanti minta lagi. Wah, lemak kan bahasanya itu. Kurang minta lagi. Terkejutlah si pas dibuka. Masya Allah. Perlu nggak dia minta lagi tadi? Tidak. Yang jawab siapa? Yang jawab adalah Allah. Nunjukkan Allahu wassama sifatnya. Jangan dengar. Bapak tadi doa didengar oleh Allah. Khabir, dia sampaikan, Allah itu memberikan kabar. Dia sampaikan kepada pemerintah itu, dia sampaikan kepada kawan bapak. Sebelum bapak menelpon. Jadi yang main di sini siapa? Kita hanya bermohon, tapi yang menjadi pelaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa lemah lagi? Tidak, bapak sudah lakukan yang benar. Kalaupun nanti bapak dapatkan dari si fulan misalnya, ya itulah jawaban Allah. Tadi anak harus mengemis menurut mereka. Tapi Allah tidak. Tidak, kamu jangan mengemis. Ini saya kasihkan. Pemerintah itu yang berikan. Apa dia tahu? Tidak tahu. Jadi Allahu alim, Allahu khabir, ya, dia basor, Allah melihat, dia tahu. Begitu hebatnya. Maka bersatulah, kaitkanlah, bertalianlah dengan Allah Jalla Jalaluh. Itu jawabannya Pak ya. Jadi tidak apa-apa Pak. Nanti Bapak akan dapatkan bahwa itu adalah pelaku, istilahnya kita lihat af'al Allah. Kita lihat gawe Allah. Lanjut. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi bagi para jemaah yang ingin bertanya. Ya, silakan menuju ke mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salahuddin dari Tujuh Ulu. Ya, Pak. Di Al-Quran disebutkan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, Ustaz. Ya. Tapi melihat keadaan sekarang, itu baik di birokrasi, partai, dan mereka itu semuanya sholat. Tapi korupsi jalan terus. Ya, pertanyaan di mana salahnya ini Pak Ustaz? Mereka
muslim, sholat tidak tinggal. Tapi kenyataannya, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya sering ditanya oleh ibu-ibu, apa dasarnya perempuan itu tidak dianjurkan sholat di masjid? Nah yang ketiga ini yang agak parah Ustaz, pertanyaan saya. Tapi bukan dari saya ini, cuma penyambung lidah. Kalau saya tidak percaya hal ini. Teman saya itu waktu kuliah, ini udah lama sekali pertanyaan ini. Kalau dia libur dia tidak pulang ke kampung Pak Ustaz. Dia masuk pesantren Kerapiak di Jogja. Tapi dia bertanya kepada saya, bahkan sering bertengkar dengan saya, mengatakan bahwa Allah itu maha segalanya. Iya kata saya. Jawab dia, termasuk maha kejam tidak? Termasuk apa? Termasuk maha kejam tidak Allah itu? Pertanyaannya. Enggak jelas. Termasuk? Kan Allah maha segalanya. Nah segalanya itu termasuk maha kejam atau tidak? Saya bilang tidak. Tapi jawabnya kalau tidak, kenapa ada orang yang ditutup mata hatinya? Oh ya. Nah pertanyaan itu timbul lagi sekarang ini karena saya melihat situasi sekarang Pak Ustadz, di mana di Palestina anak-anak kecil menderita karena serangan Yahudi. Ya. Itu saja mungkin Pak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Bapak saudara, pertama pertanyaannya membahas soal ayat Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apakah salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar? Kok mereka yang salat kemudian masih melakukan kejahatan? Siapa sekarang yang tidak melakukan kejahatan? Saya tanya dengan bapak-bapak, siapa yang tidak melakukan kejahatan? Identik dengan kejahatan itu dosa. Sekarang siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa sehingga dibilang sholatnya jadi bagus sekali? Gak ada. Berarti sholat bukan polisi. Bukan mencegah kayak gini maksudnya. Nah, atharus sholat, dari perbuatan sholat itu sangat mungkin orang menjadi sangat baik, tapi dia tidak luput dari kesalahan. Entah itu korupsi, entah itu maling, entah itu nguntil kecil-kecilan, entah itu dengan matanya. Ya, jadi gambarannya jangan yang besar, yang kecil juga termasuk kita. Mungkin dengan lidahnya. Artinya sholatnya tidak mencegah. Maka farq dibedakan itu. Sholat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia lakukan dosa, dia dalam kegelapan, dia dalam dia dalam ma'asi. Tapi sebanyak dia sholat, kemudian akan terhapuslah sedikit demi sedikit. Kaidahnya apa? Al-hasanatu tamhus sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Kalau sholat itu dia baik, sedikit-sedikit yang dia lakukan dalam kejelekan itu akan hapus. Jadi ukurannya jangan yang besar, yang kecil juga diukur. Begitu Pak ya? Jadi kita tidak bisa terlepas. Apa sekarang kita yang lagi ngomong ini kemudian lepas dari itu? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Padahal saya masih banyak dosa. Saya masih banyak dosa. Mungkin ketika kalam. Nah, nauzubillah kita minta lebihkan ya. Jadi dibedakan. Yang kedua, perempuan di masjid boleh enggak? Boleh kok. Boleh di masjid perempuan. Buktinya banyak. Cuma ada syaratun. Kalau lagi DWA, lagi apa itu kan masih bening ya, ada izin dengan bapak, istri izin dengan suami. Afdolnya dia di mana? Nah, ketika bicara afdolnya bukan dilarang. Jadi afdolnya dia memang di rumah. Kalau setahun sekali kami di Singapura, ya itu orang-orang semua sudah dapatkan izin. Husnuzon seperti itu. Jadi tidak ada larangan. Tapi kalau bicara afdol, fadilah atau mulianya di mana, kita akan beritahu bahwa itu di rumah. Kakek masjid sepi, yang banyak kakek lanang, tidak apa-apa.
Misal kan dia punya sikap kan, nah, seperti itu. Jadi untuk perempuan insya Allah yang selama dia punya itikadnya baik untuk ke masjid untuk beribadah, kemudian itu tidak terlihat, tidak mengganggu yang lain, tidak mengganggu kita wong lanang ini, nah itu insya Allah ya, maka dipakai sater, biasanya seperti itu. Kemudian yang terakhir, apa Allah itu kejam? Kenapa sih Allah berikan di satu surat, di satu ayat, kalau kamu membunuh, dibunuh. Kalau kamu maling, dipotong. Paling pertama sesuai dengan nisabnya, sesuai dengan aturannya, tangan kanan potong. Maling lagi kaki kiri, tangan kiri potong, kaki kanan. Habis galau, jingoklah di sana. Berapa banyak uang yang habis tangannya, masih pacak dia, masih nak laju kenyang. Kejam Allah. Ida nak buktikan bahwa Allah kuasa. Ngapo perang di sana dah habis-habis? Nak buktikan Allah kuasa, Allah itu hebat. Itu kaget, pertanyaannya hampir sama dengan ini. Ngapo lai tidak dibuat muslim galau baik? Lah cak Allah tak baca. Allah nak nunjukkan bahwa yang kuasa ni siapa? Aku. Dosa kamu mengatur aku. Kau muslim bersyukur. Itu adakah kafir? Ada non muslim. Bahasa yang 12 sekarang. Dari kafir jadi non muslim. Tak apa-apa, melok ibe. Pokoknya dia bukan Islam. Nah, terus kita ngomong, coboy, awak kan maha kuasa, Islam kebegalo. Allah itu punya kehendak. Allah itu punya kehendak. Sifatnya iradat. Ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita lagi nyingok gawian Allah. Maka yang diislamkannya dia dapat hidayah. Allah bernama Al-Hadi. Allahumma hdina. Doanya kemarin hidayatal muhtadi dan seterusnya. Cocok Pak? Akor. Alhamdulillah. Saya tambahkan sedikit. Oh ya, nggak apa-apa. Ridho ya, laju ya. Ridho ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Agus Muhammad Iqbal Pak. Saya haru Pak, lihat Bapak zikir kemarin, ingat Abah, seolah-olah masih hidup. Jadi gini, yang kurasa yang diajar ke Abah tentang zikir, tasdik di dalam hati, hentakkan di kalbu. Yang jadi ganjalan itu di saat aku berzikir, ada pancaran warna berubah-ubah, terus badan berkeringat. Dan aku juga ingat, seandainya kita bawa terus berzikir tanpa kita ada yang bimbing, takut nyeleweng. Mungkin dari Ustadz bisa mengarahkan sebaiknya. Bagaimana? Apa ada yang salah atau adabnya gimana gitu. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan Bapak jadi ahlu zikir ya. Ahlu zikir. Kejadian apapun Bapak kembali kepada guru lah. Sekarang guru kita sudah almarhum gitu ya. Coba cari siapa yang lebih dekat dengan dia. Suka sekali kita digoda dengan hal-hal yang demikian. Ya, akan ada yang datang, ada yang begini. Nah, saya sarankan jawaban saya ini ya, sarankan Bapak fokus dulu. Sekarang Bapak di dalam di dalam perjalanan menuju itu. Jadi Bapak Fatihah kepada Abah ya, pada Abah, kemudian baru berzikir dari silsilah sebelumnya, terakhir Bapak Fatihah kepada Abah Zain, kemudian nanti insya Allah dari sana akan ketemu jawaban atau bahkan itu bisa menghilang sama sekali. Jadi silakan dekatin nanti kepada yang lebih dekat kepada Abah ya.
Kalau hari ini jawaban saya, yang pertama Bapak Fatihah, lalu kepada Abah. Yang kedua, mudah-mudahan Bapak masuk ahli zikir dan dalam keadaan salik. Dalam keadaan salik itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus jangan lepas dengan berzikir. Teruskan ajaran Abah itu, insya Allah Allah berkati ya. Ada yang lain Bapak? Kalau begitu kita akhiri ya dengan doa. Tapi sebelumnya tadi ada saya sebutkan 4 kelemahan hamba, yaitu hamba itu lemah, hamba itu fakir, hamba itu bodoh, dan terakhir hamba itu hina. Mudah-mudahan kita yang hina ini, kita yang fakir ini, kita yang bodoh ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Rabb, alif baina qulubina wahdinas subulas salam. Ya Allah, alif baina qulubina wahdinas subulas salam. Ya Allah, alif baina qulubina wahdinas subulas salam. Taqabbal minna niyatana wa maqsudana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami' a'malina innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, syukran